नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आजिर लक्ष्मी एजुकेशन ए भिडियो रे तुम मानकु स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर चतुर्थ अध्याय डमकच विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। तो पिलामाने तुमे माने समस्ते टिके भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि लाइक शेयर कमेंट आउ सब्सक्राइब करदब। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवो काहेकि ना आगो को ऑल सब्जेक्ट रो ऑल चैप्टर रो वीडियो आसीबा पई जाउची। तुमे माने एही चैनल रे ही पाई परिवो। तो तेबे चलो आरंभ करिबा। पाठ्य अंतर्गत मो बुझिबारे आस विषयटी को भल भाबे पढ़िबा बुझिबा उत्तर लेखिबा। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर साद्री भाषा केउ दुईटी भाषार सम्मिश्रण रे सृष्टि। ऑप्शन गुड़िक है ओडिया और हिंदी, ओडिया और बंगला, हिंदी और आसामी, ओडिया और तेलुगु। यार सठिक उत्तरटी हेबो ओडिया और हिंदी। 2 नंबर केउ मासरे जितिया पर्व पड़ी थाए। यार ऑप्शन गुड़िक है भाद्रव, बैशाख, आश्विन, कार्तिक। यार सठिक उत्तरटी होउची आश्विन। आश्विन पाखरे तारा चिन्ह देबा। 3 नंबर डमकच नृत्यटी केउ मासरू केउ मास पर्यंत पालन करा जाए। बैशाख पूर्णिमा ठारू ज्येष्ठ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा रथ, भाद्रव पूर्णिमा ठारू आश्विन द्वादशी, श्री पंचमी ठारू बाहुड़ा। यार सठिक उत्तरटी हेबो कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा रथ। 4 नंबर रांचीर लोकसंगीत लेखकंकु केउ गीत परि लागुथला। बौद्ध गान और दोहा, वैष्णव पदावली, नाउरिया गीत, सगड़िया गीत। यार सठिक उत्तरटी हेबो बौद्ध गान और दोहा। एठारे आमे तारका चिन्ह देबा। 5 नंबर द्वितीया ओषाटी कहार मंगल कामना पाई किए पालन करिथांती। भौणी भाईर मंगल पाई, स्त्री स्वामीर मंगल पाई, माँ पुअर मंगल पाई, माँ झीर मंगल पाई। यार सठिक उत्तरटी हेबो माँ पुअर मंगल पाई। एठारे आमे तारा चिन्ह देबा। परवर्ती प्रश्न को जिबा। मिली मिसी जोड़िबा। क स्तंभ रे दिया जाइथिबा शब्द सहित ख स्तंभ रे थिबा उत्तर को रेखा चिन्ह द्वारा जोड़। क स्तंभ रे थिबा प्रश्न गुड़िक सहित आमे ख स्तंभ रे जोड़िबा। तेबे देखिबा कौन अछि। प्रथमटी हला जावा। ओदा बाली रे ज धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा। एही उत्तरटी सांगरे आमे जोड़िबा। 2 नंबर अंगनाई। अंगनाई हेउची एक गीत। 5 नंबर रे अछि एक गीत, या सहित आमे जोड़िबा। 3 नंबर करमा पर्व। एहार उत्तर हेबो करमा गछर डाल को पूजा करा जाए। 4 नंबर जितिया अस्वस्थ गछर डाल पूजा हुए। 5 नंबर साद्री। यार उत्तर 3 नंबर हेबो ओडिया और हिंदी भाषा मिसा मिसी। पिला माने तमे बही रे भली गार टाणी दबो। नेक्स्ट को जिबा। मिलीमिशी ठीक उत्तर बाछंतु। क नंबर पाठरू एक निर्दिष्ट वाक्य पाई दुईटी समान उत्तर बोधक वाक्य दिया जाइछि। सांग मानक सह मिसी ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो। एबे चलो देखिबा। पर्वर 7-8 दिन पूर्वरु ओदाबाली रे ज धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा होई सारथिबो। एपटे ऑप्शन गुड़िक होची करमा पर्व समय करमा डाल पोता हेबा परे जवा स्थापन करा जाए। अन्यटी होची अस्वस्थ गछर डाल पूजा होई चारिपटे नृत्य हुए। यार सठिक उत्तरटी हेबो करमा पर्व समय करमा डाल पोता हेबा परे जवा स्थापन करा जाए। परवर्ती प्रश्न को जिबा। रांचीर लोकसंगीत कौन एहीपरी। ऑप्शन गुड़िक हेउची ओडिया और हिंदी भाषार मिश्रणर संगीत, बौद्ध गान और दोहार संगीत परी। यार सठिक उत्तर बौद्ध गान और दोहार संगीत परी। नेक्स्ट ए पर्व भौणी करे भाईर मंगल पाई। ऑप्शन गुड़िक हेउची करमा पर्व पालन करा जाए, द्वितीया ओषा पालन करा जाए। यार सठिक उत्तरटी करमा पर्व पालन करा जाए।
ନେକ୍ସଟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଯାକେ ଡମକଚ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ, ଅଙ୍ଗନାଇ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଡମକଚ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ଗଦ୍ୟାଂଶର ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିମ୍ନର ପାଠରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଗଦ୍ୟାଂଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର। ଦେଖିଲି ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ ସେ ନୃତ୍ୟର, ଶୁଣିଲି ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର ସେ କଣ୍ଠରୁ, ସେ ତାଳ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଲୟରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣି ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଡମକଚ ପାଠରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ବାଳକର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଭକ୍ତିଭାବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କଳା ମଚମଚ ବାଳକର ନୃତ୍ୟଭଙ୍ଗୀ ଓ ଗୁଞ୍ଜରିତ ସ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଗାଉଥିବା ସାଦ୍ରି ଭାଷାର ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ତାହା ଲେଖକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେହି ତାଳ ଓ ଧ୍ୱନି ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଲେଖକ ନିଜକୁ ଭଗବତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ମନର ସଙ୍ଗୀତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବାଳକର କଣ୍ଠରେ ରାମନାମ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ଖ ନମ୍ବର। ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଡମକଚ ପାଠରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ କଳା ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଡମକଚ ଏବଂ ବର୍ଷା ଶରତ ଋତୁରେ ଅଙ୍ଗନାଇ ବା ଝୁମର ନାଚ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁର ମନୋଭାବ ବା ମୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଳ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣକୁ ବୁଝି ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଲେଖକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇପାରିଛି। ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ। ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର। କରମା ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଃସନ୍ତାନା ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ, କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନାସନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କିଛି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ପର୍ବ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଶୁଭ ମନାସିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ହଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଭାଇ ଜୁଇଁତିଆ କିମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି କୁମାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଷା କରିଥାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର। ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣ ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଋତୁ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ? ଏହା କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ? ଏମିତି ଋତୁଭିତ୍ତିକ କିଛି ପର୍ବ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ତାହା ଲେଖ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରଜ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଦି। ଗ ନମ୍ବର। ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ମନେ କରନ୍ତି। ଲେଖକ ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପର୍ବପର୍ବାଣି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ କି? ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ମିଳିମିଶି ଖୁସି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମ ମନରୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଏହା ମଣିଷକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ।
ମୋ ମତରେ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଘ. ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଏ ଦୁଇ ନାମକୁ ଜପମାଳି କରି ଭାରତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେବତା ରୂପେ ନେଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି ତାହାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ। ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାମନବମୀ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରଥଯାତ୍ରା, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳଯାତ୍ରା ବା ହୋଲି। ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦାବାଲିରେ ଯଅ, ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତିର ବିହନ ବତୁରି ଗଜା ହୋଇସାରିଥିବ। ପର୍ବ ସହିତ ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ କିପରି ଦେଖ? ଏହିପରି ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣିର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର: ପର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। କରମା ପର୍ବର ଜାୱା ପୂଜା ଭଳି ଅନେକ ପର୍ବ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପର୍ବର ନାମ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, ନୂଆ ଧାନ ପୂଜା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ବିହନ ବୁଣା ଅନୁକୂଳ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଧାନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନୂଆ ଚାଉଳର ଭୋଗ। ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନା। କ ନମ୍ବର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଁ ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛ। ତୁମେ ସେଠାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର: କଳ୍ପନା କରୁଛି ମୁଁ ରାଞ୍ଚିର ସେହି ସବୁଜ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ସେଠାରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାଦ୍ରି ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁ ମଝିରେ ମାଦଳ ବଜାଇ ନାଚିବାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହି ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଖ. ସେଇଠୁ ନାଚ, ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ସେହି ନାଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ। ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି। ତୁମେ ବାଦ୍ୟକୁ ଶୁଣି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର: ବାଦ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ତାଳ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ମାଦଳର ସେହି ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମନର ସବୁ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ମୋ ଗୋଡ଼ ଆପେ ଆପେ ସେହି ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସେହି ବାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ପ୍ରକୃତି ଏକାଠି ହୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ଗ. କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ଡମ୍କଚ୍ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛ। ତାହା କିପରି ଲାଗିଲା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର: ଡମ୍କଚ୍ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ମୋତେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଶୀତୁଆ ପବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ କଣ୍ଠର ମଧୁର ସାଦ୍ରି ଗୀତ ପୂରା ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦେଉଛି। ମୋତେ ଏହା ଏକ ନିଚ୍ଛକ ସାମାଜିକ ପ୍ରେମର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି। ଘ. କଳ୍ପନା କର ତୁମକୁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲିବାକୁ କିପରି ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର: ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲିବା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗିଥାଏ। ସହରର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରରେ ଗଛଲତାଙ୍କ ଛାଇରେ ଏବଂ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ଭିତରେ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଅତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଉଠେ। ସେଠାରେ ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ସଂଳାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲେଖ। କ. ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? କରଞ୍ଜିଆ ଉପରେ ଲେଖକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା ଆଧାରର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ। ସଂଳାପ ଲେଖକ: ରଥବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକକଳା ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ। ସାଧାରଣତଃ ଏଠାରେ କେଉଁ ସମୟରେ ନାଚଗୀତ ବେଶୀ ହୁଏ? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ: ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ତ ବର୍ଷର 12 ମାସ ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ନାଚ ବଦଳେ। ଲେଖକ: ବଦଳେ ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ନାଚ ହୁଏ? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ: କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡମ୍କଚ୍ ନୃତ୍ୟର ସମୟ। ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏଁ ଅଙ୍ଗନାଇ ଓ ଝୁମର ଚାଲେ। ଲେଖକ: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପ୍ରକୃତିର ଗତି ସହ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ସତରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ସମୃଦ୍ଧ! ଖ.
ଖ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋ ମୁଣ୍ଡା ଓରାଂ ମାନେ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତମାନେ। ଏହି ସଂଳାପ ପରି ଲେଖକ ଏବଂ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ପର୍ବକୁ ନେଇ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ସଂଳାପ ଲେଖକ ଆଜି କରମା ପର୍ବ ଦେଖି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଏଠି କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ନୁହେଁ ବରଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କରମା ପର୍ବକୁ ହୋ ମୁଣ୍ଡା ଓରାଂମାନଙ୍କ ସହ ମହାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପର୍ବ ଭଳି ପାଳନ୍ତି। ଲେଖକ ସତରେ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଏହା କେବଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପର୍ବ। ମୁଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ବ। ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ମନେକରେ ସେ ଏହି ନାଚ ଗୀତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାମିଲ ହୁଏ। ଲେଖକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲ। ଏହି ସାମାଜିକ ଏକତା ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଗର୍ବ। ଟିଏ ଏବଂ ମାନେର ପ୍ରୟୋଗ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି, କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ମନାସନ୍ତି। କରମା ଗଛର ଡାଳଟିଏ ବଣରୁ ଅଣା ହୋଇ ପୋତା ହେବ। ଏଠାରେ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁବଚନକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବେଳେ ଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକବଚନକୁ ସୂଚାଉଅଛି। ଗ ନମ୍ବରରେ ମାନେ ଓ ଟିଏ ଲଗାଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 1 ନମ୍ବର ଲୋକମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା। 3 ନମ୍ବର ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଗଛ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି। 5 ନମ୍ବର କଥାଟିଏ କହୁ କଥାଟିଏ। ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା। କରୁଣା, ଭକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୟା, ହାସ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଃଖ, ସନ୍ତୋଷ, ପ୍ରେମ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ବୁଝି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଭାବାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଏ ଜବାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଅତି ପବିତ୍ର। ଗଭାରେ ଖୋସନ୍ତି, ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନାଚ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଭକ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ସେ ତାଳ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଲୟରୁ ରାମନାମ ଶୁଣି ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଶାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣିନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। 4 ନମ୍ବର ଏହାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରଖି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ବଣ ଫୁଲରେ, କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ଫୁଲର ଗଜରା ମାଳରେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା। 5 ନମ୍ବର ହଁ ହଁ ଏ ପର୍ବ ମା କରେ ପୁଅ ପାଇଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରେମ। କାଳ ସମୟର ପରିଚୟ। ପିଲାଟି ନାଚିଲା ନାଇ ଖାଇ ଗୀତଟିରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଲା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ 3ଟି କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବ। ଏହି 3ଟି କାଳ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ଅତୀତ କାଳ ସୂଚିତ କରୁଛି। କ ନମ୍ବର ପାଠ୍ୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ ଏବଂ କେଉଁ କାଳରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ। 1 ନମ୍ବର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଅତୀତ କାଳ। 2 ନମ୍ବର ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିବେ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। 3 ନମ୍ବର ପୂଜା କାକୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଝିଅମାନେ ଉଠନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। 4 ନମ୍ବର ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼ିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। 5 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଜି ଭାବି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। 6 ନମ୍ବର ଯଦୁପତି ନଟବର ବାଟ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ପତ୍ର ରଚନା। ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ,
ମୋର ଭ୍ରମଣକାଳୀନ ଅନୁଭବ ଏବେ ବି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଉପରଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖକ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜର ଭ୍ରମଣକାଳୀନ ଅନୁଭବକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ପତ୍ରର ଶେଷରେ ତୁମର ନାମ ଲେଖାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ପତ୍ର ଲିଖନର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେହି ପତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଉଦାହରଣକୁ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼। ଏପଟେ ପତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ, ପତ୍ରର ଉଦାହରଣ। 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକ। ଏହି ପତ୍ରରେ ଲେଖକ ନିଜର ବିଚାର, ଅନୁଭବ ଏବଂ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରମୁଖ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମୋତେ କରଞ୍ଜିଆର ସମାଚାର ଲେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ। ପତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗର ଏବଂ ରୂପ ପାଠକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ସେଆଡ଼େ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? 3 ନମ୍ବର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୈଳୀ। ଭାଷା କୃତ୍ରିମ ନୁହେଁ, ଭାବନାର ଅନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିଲି ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ ସେ ନୃତ୍ୟର। ଏଠାରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା 4 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖକ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଯାକେ ଡମକଚ୍, ସେଠୁ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାକେ ଅଙ୍ଗନାଇ ଆଉ ଝୁମର। 5 ନମ୍ବର ସମ୍ବୋଧନ ବା ଅଭିବାଦନ। ପତ୍ରର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ। 6 ନମ୍ବର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଲେଖକ ପତ୍ରର ଶେଷରେ ନିଜର ନାମ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚିତ କରି ପତ୍ରଟି ଶେଷ କରିଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ। 7 ଉପସଂହାର। ଲେଖକ ପତ୍ର ଶେଷ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିବେଦନ କରିଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ମହାଶୟ, ଏହିସବୁ ପର୍ବ କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତମାନେ। 8 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ, ସତରେ ମୁଁ କରଞ୍ଜିଆରେ ରହିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ପତ୍ର। ତୁମେ ପତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ଯୋଡ଼। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଛ ତାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ, ସମାଜ, ସ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା ମହୋଦୟ ସମୀପେଷୁ। ମହାଶୟ, ମୋର ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଜଣେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଠକ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମାଜ ସର୍ବଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମୋର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଡମକଚ୍ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏକ ଆଖିଦୃଶିଆ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିନୀତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଡମକଚ୍ ନିକଟରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲିଖିତ ଡମକଚ୍ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ଋତୁକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଯଥା ଡମକଚ୍, ଅଙ୍ଗନାଇ ଓ ଝୁମର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ପାଠରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେହି କଳା ମଚମଚ ବାଳକର ନିଷ୍ପାପ ନୃତ୍ୟ ମୋତେ ଏହା ଶିଖାଇଲା ଯେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଏକ ଉତ୍ସ। ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାଟି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଲୋକକଳା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶନ କଲେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଉପକୃତ ହେବେ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତୁମ ନିଜ ନାମଟି ଲେଖିବ। ଠିକଣା, ପ୍ରେରକ ନାମ ଲେଖିବ, ଗ୍ରାମ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଜିଲ୍ଲା, ପିନ୍, ପ୍ରାପକଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ,
ଗ୍ରାମ ଲେଖିବ, ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିବ, ଜିଲ୍ଲା, ପିନ୍ ନମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଡମକଚ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ମନରୁ କିମ୍ବା ବହିରୁ ଆଣି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଡମକଚ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ତାଳ, ତାପରେ ଲେଖିବା ଉତ୍ସବ, ତାପରେ ଲେଖିବା ନୃତ୍ୟ, ତାପରେ ଲେଖିବା ଗୀତ, ସମୟ, ବାଦ୍ୟ, ମାଦଳ। ଲେଖିବାର ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ। ଡମକଚ୍ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ କରଞ୍ଜିଆରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି 14-15 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲଗାଲ କଳା ମଚମଚ ପିଲାଟିଏ। ପିଲାଟା ନାଚିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୀତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତୁଚ୍ଛେଇକି ଡେଇଁବ। ଉପରୋକ୍ତ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ପାଠରୁ ତୁମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବାଛି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 1 ନମ୍ବର ଟଙ୍ଗରୀ, ଛୋଟ ପାହାଡ଼। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବାଉଁଶର ପାତିଆରେ ତିଆରି ଟୋକେଇ। ଗୋଲଗାଲ, ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ। ତୁଚ୍ଛେଇକି, ମନକୁ ମନ ବା ଖାଲିଟାରେ। 5 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ ଗୁମ୍, ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ। ଲେଖକ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ଭାଷାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ହେଉଛି ଲେଖକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋ-ମୁଲାକ, ଟଙ୍ଗରୀ ମେ କା ମେଲା ଲାଗିଲା। ଗୋ-ମୁଲାକ ଟୋଙ୍ଗରୀ ମେ କା ମେଲା ଲାଗେଲା, ରାମଜୀଙ୍କର ମେଲା ଲାଗେଲା, ସୀତାଜୀ ଆଇଗ୍ ଜୋରେନା, ଅଗ୍ନିନକୁଡ଼େ ଆଇଗ୍ ଲାଗେ, ରାମୁ ତ ଲଛୁମନଜୀ ଭେଲୋର ଧିଆନ। ଭାଷା ସାଦ୍ରି, ଅର୍ଥ ଗୋମଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରାମଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଛି। ସୀତା ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଧରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଯଦୁପତି ନଟବର ନନ୍ଦ ଛେକଲେଇ ଡୋଗରେ। ପାଠରେ ରହିଥିବା ଏହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଖୋଜି ଲେଖ। ଯଦୁପତି ନଟବର ନନ୍ଦ ଛେକଲେଇ ଡୋଗରେ, ଜଳଯାବ କୈସେ ରୋଲେ, ତଲୋଡ଼ ଦେଲହୁଁ ମୁଙ୍ଗା ମୋତି, ଛେକଲେଇ ଡୋଗରେ। ଭାଷା ସାଦ୍ରି, ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଟ ଓଗାଳିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କେମିତି ଯିବି, ସେ ମୋ କାଇଁଚ ମାଳି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।